नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीतू गुलाटी। हुण पेश ने इस बुलेटिन दी मुख्य खबरां। देशव्यापी कोविड टीकाकरण तहत लगाए गए 51 करोड़ 45 लाख तो वध कोविड रोधी टीके। हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि नवी सिक्ख्या नीति लागू होने नाल देश विच हुई नवे युग की शुरुआत। चंडीगढ़ विच हवा की गुणवत्ता पता करने वास्ते रियल टाइम एयर मॉनिटरिंग स्टेशन का प्रशासक के सलाहकार ने किया उद्घाटन। खबरां विस्तार नाल। देशव्यापी कोविड टीकाकरण तहत हुण तक 51 करोड़ 45 लाख तो वध कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया कि पिछले 24 घंटिया दौरान 54 लाख 91,000 तो वध लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई और देश में कोरोना तो सेहतयाब होने की दर 97.45% हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण तहत चंडीगढ़ में कल तक कुल 9,18,961 वैक्सीन दी डोज लगाई गई। डीडी न्यूज़ नाल गलबात दौरान वैक्सीन लगवाने वालों ने अपने परिवार, बच्चों, समाज और देश को कोरोना तो बचाव लिए टीकाकरण को जरूरी किया है। मैंने आज फर्स्ट डोज अपनी लगाई वैक्सीनेशन और मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि हमें सभी को जो है वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि इससे ज़रूरी नहीं कि हम कोरोना से बचेंगे, ये तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सभी को लगवानी चाहिए। जो भी बंदे हैं जो नहीं लगवा रहे हैं उसको लगवानी चाहिए। चंडीगढ़ में कल ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्र वर्ग के लोगों को 7,488 वैक्सीन दी डोज लगाई गई। चंडीगढ़ में शाम समय भी टीकाकरण की सहूलत दी जा रही है और कल शाम के सैशन दौरान 696 वैक्सीन दी डोज लगाई गई। आज विशेष कोविड वैक्सीनेशन मोबाइल टीमां वालों सैक्टर 8 सीट के गुरुद्वारा साहब, सैक्टर 43 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सैक्टर 25 के कम्यूनिटी सेंटर, मौली जागरा समेत कुछ होर थावां तो इलावा भरेड़ी, अटावा, सैक्टर 49 डी समेत कुल होर इलाकों में घर वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे दौरान 6 नवे मामले मिले ने और एक्टिव मामलों की गिनती 27 है। चंडीगढ़ में हुण तक कुल 6,27,283 टेस्ट कोरोना की जांच लिए किए गए, जिन्हों में 5,63,999 मामलों की रिपोर्ट नैगेटिव रही है और पॉजिटिव मिले मामलों में 61,146 कोरोना पीड़ित चंडीगढ़ में सेहतयाब हो चुके हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि कौमी सिक्ख्या नीति 2020 ਨੂੰ लागू करने वाला हरियाणा पहला सूबा है और नवी सिक्ख्या नीति के लागू होने नाल पूरे देश में नवे युग की शुरुआत हुई है। राज्यपाल ने राजभवन में हरियाणा दी यूनिवर्सिटियां के वाइस चांसलर आदि एक दिना वर्कशॉप को शुरू करदਿਆਂ कहा है कि सब ने मिलकर राष्ट्र हित में भारत के भविख को नवी सिक्ख्या नीति मुताबिक टालन की सकारात्मक कोशिश करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सफलतापूर्वक रूप से लागू करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस नीति के तहत विश्वविद्यालयों में वर्तमान की मांग के अनुसार नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है। मुझे पता चला है कि कुछ विश्वविद्यालय तो नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर चुकी है। उन्होंने कौमी सिक्ख्या नीति को सही तरीके नाल लागू करने लई केंद्र और हरियाणा सरकार को वधाई का हकदार दस्सिया। इस मौके सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपील की है कि सिक्ख्या को उच्चे पद्धर ते ले जाने लई यूनिवर्सिटियां के वाइस चांसलर आदि मुख्य मंतव रखन तां जो तय समय सूबे के हर नौजवान को इसका लाभ मिल सके। में तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कंप्लीशन ईयर रखा है वो 2030 रखा है। हमने तय किया है कि इसको हम क्यों ना 2025 तक पूरा करें, और अगर 2025 तक पूरा करना है तो इसमें सबका अपना अपना योगदान चाहिए। उच्च शिक्षा में इसको लागू करने के लिए हम बड़ी आसानी से इसको लागू कर सकते हैं, फिर आगे उसके बाद स्कूली एजुकेशन के अंदर या मेडिकल एजुकेशन में या फिर टेक्निकल एजुकेशन में, उनमें भी सब में हमको उसको लागू करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौमी राजधानी के नेड़े होने कारण
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। पंजाब समाज स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मोहाली के सनती खेतर फेज़ 8A और 8B की साम संभाल का जिम्मा नगर निगम मोहाली को सौंपया है। सूबे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और सनत के वनज मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की हाज़री में मोहाली नगर निगम को यह जिम्मेदारी दी गई। इस मौके बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि मौजूदा समय मुताबिक सनती खेतरों च बुनियादी ढांचे सुधार की लोड़ को देखदਿਆਂ ਇਹ फैसला किया गया है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ है कि नगर निगम ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੱਢਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਬੇ ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, SDM, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SAS ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ SAS ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 100% ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ SMS ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ SMS ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਬਾਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਬੀਐਂਟ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਕੋਖ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22A ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 5 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ, CO, SO, SO2 और PM 2.5 पार्टिकल, PM10, तो सारा कंप्लीट एयर का एनालिसिस ये स्टेशन करता है। दिस इज़ वन ऑफ द काइंड एंड ये सेकंड स्टेशन हमारा बना है, तीसरा भी और एक इनॉग्रेट होने वाला है और पूरा जो है 5 बनने हैं यहाँ पे। ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। APCC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦਲਾਈ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ये इसका खासियत ये है कि हमारा मैनुअल स्टेशन था, उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया। इससे करने से क्या होगा कि जैसे मैनुअल स्टेशन में एक दिन पुरानी डाटा आपके पास आती थी, ये आपको रियल टाइम बेसिस पे अभी का अभी एयर क्वालिटी कैसा है आपको इसी से पता चल जाएगा और सर्वर से इसको हम लोगों ने डाटा जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली को भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕੇਅਰ 에ਅਰ ਦੇ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਰਿਤੂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿੱਟ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਨਾਸ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਿਤੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲੇਕੇ ਲੋਪੋ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਬੰਬ, ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਅਲਰਟ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਲਵਾਰਿਸ਼ ਵਸਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ। ਵਰਲਡ ਲਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ। ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਮਾਸਕ ਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ CHD ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਨਮਸਕਾਰ।